السلام علیکم پیارے دوستو، پاکستان اور دنیا کے وہ 12,513 ایٹم بم جو اس دنیا کو ایک بار نہیں 100 بار مٹا سکتے ہیں۔ دوستو، جتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ ایٹم بم دنیا والوں کے لیے قیامت ہے، اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس یہ ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو 1965 اور 1971 کی طرح کی کئی اور جنگیں بھی لڑی جا چکی ہوتی اور آج کا منظر کچھ اور ہی ہوتا۔ آج دنیا کے ایٹمی ممالک کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں، ان میں پاکستان کس نمبر پر ہے، اس وقت پاکستان میں اپنے علاقوں میں کتنے ایٹم بم چھپا رکھے ہیں، پاکستان کے پاس وہ ایسا کون سا ایٹم بم ہے جس نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے، اس سے جنگ میں پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو چلیے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ جی تو پیارے دوستوں، سب سے پہلے جوہری ہتھیاروں کی بات شروع کرتے ہیں اس ملک سے جو ایٹم بموں میں سب سے آگے ہے۔ نمبر 1 پر روس۔ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے دنیا کے کسی بھی ملک کا روس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ایٹم بموں کا روس کے پاس کتنا بڑا ذخیرہ ہے، اس کو سمجھنا ہے تو کچھ یوں سمجھ لیں کہ روس اپنے ان ایٹم بموں سے پوری دنیا کو مٹا سکتا ہے، اور وہ بھی 50 سے زیادہ بار۔ جی ہاں، روس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سائبیریا سے لے کر اسٹونیا اور فن لینڈ کے بارڈر تک 5,890 ایٹم بم خفیہ مقامات پر چھپا رکھے ہیں۔ روس کے بعد باری آتی ہے اس ملک کی جس نے دنیا میں سب سے پہلے ایٹم بم چلائے تھے، یعنی امریکہ۔ اگر اس وقت جنگ شروع ہو جائے تو امریکہ صرف اگلے 1 منٹ میں ہی بم چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے امریکہ کو انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز، سب مرین لانچ بیلسٹک میزائلز اور ہیوی بمبرز کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں خفیہ مقامات پر، پہاڑوں کے نیچے اور کئی دوسری فوجی علاقوں میں امریکہ نے 5,245 نیوکلیئر ویپنز اس دن کے لیے سنبھال رکھے ہیں جس دن دنیا میں ایٹمی جنگ ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جو ملک ہے اس کو جانتے ہیں، دنیا کا وہ 5واں ملک جس نے اپنی جنگی ہتھیاروں میں ایٹمی ہتھیار شامل کیے، وہ چائنا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں چین کا امریکہ اور روس سے دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں۔ چین اپنے خفیہ ٹھکانوں میں، جن میں سے کچھ 100 میٹر نیچے چین کے پہاڑوں میں ہیں، وہاں 310 ایٹم بم چھپا رکھے ہیں۔ اگر کسی ملک کی چین سے ایٹمی جنگ ہوتی ہے اور وہ چین پر ایک نہیں کئی ایٹم بموں سے حملہ کرتا ہے تو چین نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ ان حملوں کے بعد اسی ملک پر جوابی ایٹمی حملے کامیابی سے کر سکتا ہے اور اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے۔ دنیا میں نیوکلیئر پاور بننے والا چوتھا ملک فرانس تھا اور جوہری ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے بھی یہ دنیا میں چوتھی پوزیشن پر آتا ہے۔ فرانس نے اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے 290 ایٹم بم بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں پاکستان اور انڈیا پر راج کرنے والے ملک انگلینڈ کی بات کریں تو یہ ہماری اس لسٹ میں نمبر 5 پر آتا ہے۔ انگلینڈ 250 ایٹم بموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ویسے تو انگلینڈ نے اپنے ملک میں ایسے کئی علاقوں کا انتخاب کیا جہاں انگلینڈ نے اپنی عوام اور دنیا والوں سے چھپا کر یہ 250 ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 2 جگہوں کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات موجود ہیں۔ انگلینڈ نے جہاں ایٹم بم سٹور کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک جگہ گلاسکو سے 27 میل کے فاصلے پر ہے اور دوسری جگہ لندن شہر سے صرف 42 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف 5 ملک ہی ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں انگلینڈ کے بعد پاکستان کی باری آتی ہے۔ پاکستان کے پاس انڈیا سے بھی زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت 170 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ پاکستان سمندر، فضا اور زمین تینوں جگہوں سے ایٹمی حملے کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان پر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ایٹمی حملہ ہونے کے بعد بھی بھرپور طاقت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بھی ایٹمی حملے کی صورت میں ہی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان کے پاس جہاں بھیانک تباہی مچانے والے ایٹم بم ہیں، وہیں پاکستان کے پاس دنیا کو حیرت میں ڈال دینے والے جوہری ہتھیار بھی ہیں۔ وہ کون سی جوہری ہتھیار ہیں، چلیے جانتے ہیں۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ وہ جنگ شروع ہو جاتی تو دنیا کی آخری جنگ ہوتی، وہ آخری جنگ جس کے بعد باقی دنیا میں بھی کچھ نہیں بچنا تھا۔ تمام بے گناہ لوگ مارے جاتے، ایٹمی تابکاری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، زندہ بچے ہوئے لوگوں کو بھی خوراک کی کمی آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لے جاتی۔
लेकिन ये दुनिया के लिए अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई। उन दिनों जहां दुनिया भर के हुक्मरानों की नज़रें पाकिस्तान और इंडिया के हालात पर थीं, वहीं बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने ऐसी खबर दी थी जिसने दुनिया ही नहीं बल्कि इंडिया को भी हैरान कर रख दिया था। पाकिस्तान के पास ऐसे छोटे एटम बम भी हैं जो महदूद पैमाने पर तबाही मचाते हैं। द इकोनॉमिस्ट ने खबरदार करते हुए ये भी लिखा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान अपने छोटे एटमी हथियार आगे ला सकता है। द इकोनॉमिस्ट ने जिन छोटे एटम बमों की बात की, इन्हें बैटल फील्ड वॉरहेड्स भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है कि इन्हें यूँ समझ लें कि इन्हें तोप खाने के गोले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दुश्मन फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में हो और किसी महाज पर जंग चल रही हो और इसमें कामयाबी नामुमकिन दिखाई दे रही हो, तो फिर इस महाज पर दुश्मन फ़ौज का सफाया करने और जंग जीतने के लिए तब पाकिस्तान का एक छोटा एटम बम ही काफ़ी होगा। प्यारे दोस्तों, छोटे एटम बम रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर दुश्मन किसी इलाके पर कब्ज़ा कर चुका हो और इसे दुश्मन से हासिल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा हो, तो इन छोटे जौहरी हथियारों के ज़रिए उस दुश्मन की फ़ौज से वो इलाका ना सिर्फ दोबारा हासिल किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन की जितनी भी फ़ौज उस इलाके में मौजूद होगी, सिर्फ एक छोटा एटम बम वहाँ दुश्मन के तमाम फ़ौजियों के लिए काफ़ी होगा। इन छोटे एटम बमों के हवाले से यहाँ एक और बात बड़ी अहम है कि दुनिया में इस वक्त जिन 9 ममालिक के पास एटम बम या हाइड्रोजन बम मौजूद हैं, इनमें से सिर्फ चंद ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ऐसे छोटे बम हैं, और पाकिस्तान इन्हीं ममालिक में से एक है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे और भी खुफिया हथियार हों जिनके बारे में दुनिया और उनकी खुफिया एजेंसियों को भी कोई खबर ना हो, और उन हथियारों का पता दुश्मन को जंग में ही चले। पाकिस्तान ने अपने पौने 200 एटम बम पूरी दुनिया की मुखालिफत मोल लेकर बनाए थे। तारीख, वाक़यात, हालात और हमारे मुल्क की हमसायों पर नज़र डाली जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि एटम बम पाकिस्तान की और पाकिस्तान एटम बम की हिफाजत कर रहा है। दुनिया में 7वां सबसे बड़ा एटम बमों का ज़ख़ीरा इंडिया के पास है। इंडिया ने अपनी मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर 164 एटम बम रखे हुए हैं, और जाहिर सी बात है इंडिया ने इन्हें पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए रखा हुआ है। यहाँ एक अहम बात यह है कि इंडिया के अपने ही जिन 2 हमसाया ममालिक से नहीं बनती, वो दोनों ही एटमी सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं तो हम एटम बमों के हवाले से दुनिया के सबसे ख़तरनाक इलाके में रहते हैं, जहाँ एक छोटी सी भी गलती करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म कर सकती है। इंडिया के बाद नंबर आता है इसराइल का। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इसराइल ने खामोशी से अपने पास 90 एटम बम रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका के 39वें सदर यानी जिमी कार्टर तो अलग ही दावे करते हैं। तो फिर इसराइल के पास 150 एटम बम हैं, और हो सकता है कि जिमी कार्टर का ये दावा किसी हद तक ठीक भी हो, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों की आपस में गहरे ताल्लुकात हैं। एटम बम हासिल करने में कामयाब होने वाले सिर्फ यही 8 मुल्क नहीं बल्कि एक मुल्क और भी है, और वो है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का वो मुल्क है जिसके पास सबसे कम एटम बम है, यानी 30। लेकिन अगर इनमें भरी हुई तबाही को समझा जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो ऐसा छोटा एटम बम तैयार कर चुका है जो दूर हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल में नस्ब किया जा सकता है, जो कि अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। यहाँ एटम बम बनाने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया में उन मुल्कों की तनाज़ात को हल करवाएं जिससे दुनिया को वो जंग देखनी पड़ सकती है जिसमें ज़मीन पर एटम बमों की बरसात हो रही हो और ज़मीन पर सिर्फ आग ही आग बरस रही हो। लेकिन एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि अगर ऐसा सच में हो जाए कि ज़मीन पर एटम बम बरस रहे हों और इनसे निकलने वाली आग इस ज़मीन को अपनी लपेट में ले रही हों, तो फिर ज़मीन पर इंसानों की ज़िंदगी कैसी होगी? क्या कहीं कोई ज़िंदा बच पाएगा? पाकिस्तान और इंडिया में हालात क्या होंगे? वहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी होंगी? जिन इलाकों में लोग ज़िंदा बचने में कामयाब हो जाएंगे वो कितने अरसे तक ज़िंदा रह पाएंगे? तब ज़मीन पर इन्हें कौन कौन सी चीज़ें खाने को नहीं मिलेंगी? किन किन चीज़ों का ज़मीन से सफाया हो जाएगा और कितने अरसे के लिए? इस बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।